جی اس وقت ہم موجود ہیں میڈیا کرائم پروٹیکشن ایسوسیشن کے دفتر میں اور فرید بابر خان آپ کا میزبان آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جناب آج کل جو ملک میں ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں غریب مرتا سے مرتا جا رہا ہے، غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لوگ 36,000 چینل اور اخباروں میں اخبارات میں شائع ہو رہا ہے کہ پٹرول کہاں چلا گیا، غریب کے گھر کے چولہے بجھ گئے ہیں، کون اس کو سنبھالے گا ہمارے ملک کا؟ ہمیں بتائیں۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم ہماری ایک جانی مانی شخصیت، اس کو کوئی تعریف محتاج نہیں ہے، چودھری الیاس گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ملک کو کون سنوارے گا، کون اس کی جو ہے نا رہنمائی کرے گا، اور کون سا سیاستدان آئے گا اور ملک کو اس دلدل میں سے نکالے گا۔ بڑے جذبات میں اپنا انٹروڈیوس کروایا، اپنا تعارف کروایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں سے ابتدا کرتا ہوں ان کے سوال کے جواب کی کہ پوری عوام، ہم قوم نہیں ہیں، آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ کہتے ہیں گجر ایک قوم ہے، راجپوت ایک قوم ہے، ہم پاکستانی بطور انسان ایک قوم نہیں بن سکے، ہم برادریوں میں فقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نمبر دو، جو جس جذبات کے ساتھ میرے بھائی نے عوام کے سامنے یا حاکم وقت کے سامنے، یا میں بڑی عاجزانہ مودبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے آرمی چیف صاحب سے کہ آرمی پاک فوج ہے تو ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ نمبر دو، میں ہمیشہ 6 ماہ سے 1.5 سال سے بار بار اپنے یوٹیوب چینل پہ، سوشل میڈیا پہ، ان کے چینلوں کے اوپر گزارش کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر سے لٹیروں کا، چوروں کا قلعہ کما اگر کوئی کر سکتا ہے تو میری پاک فوج کا ادارہ کر سکتا ہے۔ نمبر دو، یہ جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں، کیا عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے؟ یہ عمران خان کو بھی چھوڑ دو۔ کیا میرے قائد سابق صدر سید پرویز مشرف مرحوم نے کر دیا؟ اس کو بھی چھوڑ دو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ جس نے پاکستان کو بنایا، مجھے آزادی کی زندگی جینے کا حق دیا، کیا اس نے قبروں سے آ کے مہنگائی کر دیا؟ اس کو بھی چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں سب کے گناہ چھوڑ دو۔ جو گناہوں کا ببا ہے، جو ملک کو ابھی چھوڑ کے گئے ہیں، جو IMF کے ساتھ اس 25 کروڑ عوام کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سگنیچر کر کے آپ لندن میں جا کے بیٹھ گئے تو عوام کو کہتے ہیں نگران حکومت مہنگائی کر رہی ہے۔ نہیں، نگران حکومت کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا، گھر چلے جانا۔ مجھ سمیت عوام بے حس اور اپنی غیرت سے مرحوم ہو چکے ہیں، اور ان کی ہماری سب کی غیرت مر چکی ہے۔ کیا آج بھی عمران خان آئے گا؟ کیا آج بھی پرویز مشرف آئے گا؟ کیا آج بھی قائد اعظم آئے گا تو ہمیں باہر نکالے گا؟ نہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بمب پٹرول کے، اتنے بڑے بمب بجلی کے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ گوال منڈی میں چلو، لوگ کیا کہتے ہیں، 1000 روپیہ لیٹر بھی پٹرول ہو جائے تو ووٹ میاں ہی نہیں پانا۔ اور شرم کرو، میاں نو ووٹ پانا لے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر عمران خان نے کوئی اس ملک کا قصور کیا تو وہ بھی جرم آ رہا ہے، کسی اور نے بھی کیا تو وہ بھی جرم آ رہا ہے۔ کیا یہ تو 1.5 سال کے اندر جہاں تک انہوں نے ملک کو پہنچا دیا، کیا ابھی بھی کہتے ہو کہ نون لیگ والے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا فرید بابر صاحب آپ مجھے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرے اپنے سوال کا جواب اگر لینا تو تفصیل سے لیں۔ چودھری صاحب میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اب میری بھی التجا سنیں، اب آپ میری التجا سنیں۔ آپ، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، اس کا حل بتائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی وہ کہنے نا ٹنگا کھچن ڈے نے، سیاستدان کوئی اس کی کھینچ رہا ہے۔ اب عمران خان اگر آ جاتا تو نون لیگ کا کوئی بندہ، کوئی سیاستدان نہیں بچے گا جن پہ پرچے نہیں ہوں گے۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کون سا حکمران ہمارے ملک کو سنوار سکتا ہے، اور کون سا یہ غریبوں کی ہیلپ کر سکتا ہے اور ہر چیز مہنگائی کم کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے اس پوائنٹ کی، اس بات کی میں پرزور حمایت بھی کرتا ہوں اور ان کے گندے اقدامات کی مذمت کرتا ہوں جو سیاسی طور پر عمران خان کے اوپر، یا عمران خان آ کے اپنا سیاسی انتقام لینے کے لیے کسی کے اوپر غلط مقدمات درج کرے گا، جیلوں میں ڈالے گا، تو وہ اس ملک کا، قوم کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب شمر کے چھاتی کے اوپر بیٹھا تھا تو اس نے تھوک پھینکا تھا تو حضرت علی پاک نے اپنی تلوار روک دی تھی۔ اب اس کے ساتھ میری جنگ ذاتیات کی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ذاتیات کی جنگ سے باہر نکل کر عوام کے حقوق کے لیے، اگر جس نے ملک کو لوٹا ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، زرداری ٹولہ ہے، فضلو ٹولہ ہے، خدا کی قسم ان کو سرعام الٹا لٹکا دو۔ 25 کروڑ عوام
25 करोड़ आवाम का हजूम उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। ये आप बार बार नून लीग की बात ना करो। असल हकायक जो असल आजकल जो इशू चल रहा है इलेक्शन वाला कि 90 दिन वाले इलेक्शन हो रहे हैं, तो सब इलेक्शन होंगे कि नहीं वो बाद में आप कर लीजिएगा। मैं इलेक्शन पर भी बात करता हूँ। मैं आर्मी चीफ साहब से आखिर में एक मोदबना गुजारिश करनी चाहता हूँ। खुदा की कसम, मौत के अलावा मुझे ज़िंदगी में किसी का खौफ नहीं, बल्कि मौत का भी खौफ नहीं, इसलिए कि मौत बरहक है, वो आएगी, वो ज़िंदगी को छीन कर जाती रहेगी। मैं अपनी पाक फ़ौज का हमायती था, हमायती हूँ, हमायती ही रहूँगा। इसीलिए एक मुहब्बे वतन जर्नैल की पार्टी का मैंने अलम उठाया हुआ है, सैयद परवेज़ मुशर्रफ की का। मैं आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश करनी चाहता हूँ, इलेक्शन बर वक्त करवाए जाएँ, अक्रॉस दी बोर्ड करवाए जाएँ, तमाम पार्टियों को बशमूल PTI, मेरा तलक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है, सबको नवाज शरीफ समेत, जरदारी समेत, सब टोलों चोरों चक्कों समेत एक मरतबा इलेक्शन में फेयर एंड फ्री मैदान में उतार दें। जो जीत के आए वो अपनी पाक फौज के साथ मिलकर मुल्क को इस बंवर से निकाले। दूसरी ऑप्शन जो नंबर 1 पे मैं कहता हूँ, ये निगरान हुकूमत की भी छुट्टी करवाएं। ये मजे लूट रहे हैं वजारतों के, मेरे मुल्क के अंदर लोग रोटी से मर रहे हैं। परसों मैंने मरीद के रोड के ऊपर से रोटी अपने दोस्तों को खिलाई, अपनी गाड़ी से उतर के। खुदा वदाहुल्लाह शरीक की कसम उठाकर कहता हूँ, 4 प्लेटें दाल की, 8 रोटियां, 1500 रुपया मैंने दिया। तो मैं सोचता हूँ जो गरीब आदमी मजदूरी करके जा रहा है, जिसकी दिहाड़ी ही 1500 रुपया है, वो नवाज शरीफ के खानदान को रोएगा नहीं और क्या करेगा। पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी हमारी माशाल्लाह, हमारी एजेंसियाँ और आर्मी हमारी ये ना हो अगर पाकिस्तान में, और आप इससे बदतर हमारा हाल होना था। महंगाई कहाँ की जा रही है, जाती रहे, लेकिन ये हमारा मुल्क जो बचा हुआ है सिर्फ हमारी पाक फौज और एजेंसियों की वजह से बचा हुआ है। हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं स्टूडियो में, इधर मीडिया क्राइम रिपोर्ट एसोसिएशन, उनसे ही पूछते हैं। ये हाँ जी, बताएं जी, इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? जी, इलेक्शन तो होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए जी, बिल्कुल होने चाहिए और अपने टाइम पे होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। जी, आप बताएं जी। जी, इलेक्शन होने चाहिए और अपने टाइम पे होने चाहिए, इससे मुल्क का कुछ हल होगा। जी, होने चाहिए, इलेक्शन ज़रूरी है मुल्क के लिए, कौम के लिए। हाँ जी, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए जनाब। जी, इलेक्शन तो होने चाहिए और आवाम को सहूलियात देनी चाहिए। आवाम पिस रही है, मर रही है, गरीब लोग मर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ जी सर। जी, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो हमारा मुल्क सीधा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ सीनियर साफ़ी भी मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं इलेक्शन होने चाहिए, मुस्तकबिल में क्या देखने को नज़र में आ रहा है हमारे? इस वक्त तो सर बहुत अच्छी बात की, मुस्तकबिल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बच्चों का आने वाला फ्यूचर वो बिल्कुल ख़राब नज़र आ रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। जैसे आप पेट्रोल देख लें, बिजली के बिलों को देख लें, आटा चीनी की कोई चीज़ भी देख लें, किसी का भी रेट पूछ लें तो आसमान की तरफ जा रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये इस निगरान सेटअप को 90 दिन के अंदर अंदर जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन है उसको करवाने चाहिए। और पाकिस्तान कौम जो इस वक्त परेशान है, इस दलदल से इनको महंगाई से निकालना चाहिए। सर, इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक। और ये जो हमारे जो हुक्मरान है, ये एक पंजाबी में एक कहावत है कि एक बस जो है ना वो लोधरा से निकली और सिंध की तरफ जा रही थी, और रास्ते में डाकू चढ़ गए और उन्होंने ना सारी बस को लूट लिया। और उसमें ना एक कारी साहब बैठे थे, उनको भी लूट लिया। और डाकू का जो सरगना था वो कहता है कि यार ये कारी साहब से बोलो कि हमारे लिए दुआ करें। वो कहते जी किस लिए दुआ करें? उन्होंने बोला जी आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे कारोबार में बरकत डाले। वो कारी साहब ने दुआ की, जो लूटा हुआ था मौलवी, उसने दुआ की कि या अल्लाह पाक ये जो हमारे डाकू भाई हैं इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। और जो लूटे गए हैं उनसे बोला कि कहो आमीन। वो नहीं कह रहे थे, उनके ऊपर गन पॉइंट पे दोबारा उनसे बोला गया कहो आमीन, तो उन्होंने बोला जी आमीन। ऐसे ही हाल है आवाम का, ये हमें लूट भी रहे हैं और हम आमीन भी कह रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मेरा भतीजा जी शाह नवाज गुजर मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। ये हमें इससे पूछते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो आगे क्या देखने में आ रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, इलेक्शन जो हैं वो तो एक सूरत में होने चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो एक सूरत पे आप इलेक्शन करवाएं, अगर तो इलेक्शनों के बाद मुल्क में बेहतरी आनी है। अगर इलेक्शन करवा के भी मुल्क के हालात इसी तरह ही रहने हैं तो आप फिल फोर जो है वो मार्शल लॉ लगाएं। क्योंकि हमने अपने बड़ों से सुना है जब मार्शल लॉ का दौर आया तो पाकिस्तान ने तरक्की की है।
لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ آپ مارشل لا لگائیں، اور اگر مارشل لا آپ نہیں لگانا چاہتے تو پھر سیٹ اپ الیکشن کے بعد اپنی نگرانی کے اندر لے کر آئیں تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ جی آپ نے سنا سارے دوستوں سے اور الیاس گجر صاحب سے بھی سنا، تاکہ اب الیکشن ہونے چاہیے اور میرٹ پہ ہونے چاہیے تاکہ کسی قسم کا دھاندلی نہ ہو اور میرٹ پہ الیکشن ہو تاکہ ملک کسی اچھائی کی طرف جائے۔ جی اس کے ساتھ آپ کا میزبان فرید بابر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔